تیرے سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے۔ چلیے مفتی طیب صاحب آپ اپنا دعویٰ پیش کیجیے۔ بھائی دعویٰ تو یہ پیش کریں گے، عقیدہ تو ان کا ہے اختیار رسول پہ۔ نہیں تو ایکسپٹ تو آپ نے کیا نا، انہوں نے چیلنج کیا آپ کو، تو آپ بھی تو پیش کرو گے نا اپنا عقیدہ، بتاؤ اپنے قرآن حدیث سے۔ ایکسپٹ کیا ہے تو اس سے یہ تھوڑی لازم آ جائے گا کہ دعویٰ ہم پیش کریں گے جب ہمارا دعویٰ ہے ہی نہیں۔ ہاں تو نفی ہے نا تمہاری، ارے تمہاری نفی ہے نا، اپنا عقیدہ رکھو، تم اپنا عقیدہ قرآن حدیث سے اپنا عقیدہ رکھو۔ دعویٰ ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ دعویٰ تو یہی پیش کریں۔ ارے تم اپنا عقیدہ رکھو گے نہیں؟ جی طاہر بھائی جی انہوں نے اختیار، ایک منٹ رکیے طاہر بھائی، اختیار رسول کا ٹاپک انہوں نے چنا ہے تو دعویٰ پہلے یہ پیش کریں گے۔ ارے جناب چننا کیا اس بات کو مستلزم ہے کہ جس نے چنا ہے وہ پہلے دعویٰ پیش کرے گا؟ نہیں، یہ اصول ہے، ہاں یہ اصول ہے، دعویٰ پیش یہ اصول ہے۔ ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ اصول ہے، اس کی طرف سے محبت ہوا ہے، مفتی صاحب یہ اصول ہے، ابھی آپ کو اصول معلوم نہیں ہے۔ جب آپ نے معلوم ہے مجھے، معلوم ہے تو آپ نے چنا ہے نہیں ٹاپک یہ۔ ہاں تو سنو میری بات سنو، نرمی سے سنو، کہنا نرمی سے گرم مت پڑے کرو، نرمی سے بات سنو میری۔ دیکھو ارے میری بات سنو، جب آپ نے یہ موضوع رکھا، ارے سنو سنو میری بات سنو، آپ نے جب موضوع رکھا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یار، یہ اتنی سادھارن بات تمہارے لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی ہمارا تو اختیار پہ کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں، دعویٰ نہیں ہے نا تمہارا۔ سنو میری بات سنو، آپ نے، ارے سن تو لو، ارے میری بات تو سنو مفتی صاحب، آپ نے موضوع چنا ہے نہیں یہ، تو آپ اس موضوع کے اعتبار سے، ہاں سنو، آپ اس موضوع کے اعتبار سے آپ کا دعویٰ نہیں ہے کہ اختیار رسول ہے، نبی کو اختیار ہے، تو آپ اس موضوع کے اعتبار سے اپنا عقیدہ اور اپنے تمام اکابرین کا عقیدہ پیش کر دو، بس بات ختم۔ قرآن یہ آپ اپنی طرف سے ایک تحقیق پیش کر رہے ہیں جس تحقیق کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو بھی انیس یہ ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے انیس، آپ لوگ سنو سنو سنو، انیس میاں، میری ڈیبیٹ ہو رہی ہے، انیس میاں ابھی رک جاؤ، ابھی تمہاری ڈیبیٹ نہیں شروع ہوئی، ابھی نہیں ہوئی، ابھی نہیں، ابھی یہیں میں روکتا ہوں تم دونوں کو، تم دونوں کو روکتا ہوں، ابھی دونوں کو روکتا ہوں یہیں، تمہاری ڈیبیٹ ابھی شروع نہیں کر رہی ہے۔ انیس میاں یہ بتاؤ کہ جو موضوع چنتا ہے وہ اپنا عقیدہ پیش کرے گا پہلے، یا جس نے نہیں چنا وہ عقیدہ پیش کرے گا؟ تم بتاؤ، خود فیصلہ کرو، بولو انیس میاں کیا ہے اصول مناظرے کا؟ مناظرے کا اصول کیا ہے؟ ارے اگر میں نے کوئی اپنا موضوع چنا، میں سنو مفتی صاحب، سنو مفتی صاحب مجھے بات کرنے دو انیس سے، مفتی صاحب مجھے انیس سے بات کرنے دو، مفتی صاحب انیس سے بات کرنے دو۔ انیس مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں کوئی اپنی مرضی سے موضوع چنتا ہوں تو میں تو اپنا عقیدہ پیش کروں گا پہلے، جب موضوع میں چن رہا ہوں تو یہ اصول ہے مناظرے کا، یہ اصول ہوتا۔ تو اب جب مفتی صاحب نے یہ موضوع چنا ہے، نہیں تم اپنے کسی مناظر کو لے لو، آپ لائن پہ، اپنے کسی مناظر کو لے لو لائن پہ۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہوتا ہے دعویٰ۔ ارے سن تو، جب تم یہ کہہ رہے ہو، جب تم نے ان سے یہ کہا ہوگا کہ ہم اختیار، ارے سنو یہ دعویٰ نہیں ہوا، دعویٰ تو تمہارے مانا جائے گا، جب تم نے یہ موضوع چنا ہوگا تو تم نے یہ کہا ہوگا کہ ہم، سن لو میں بتاؤں کیسے مانا جائے گا، میں بتاؤں کیسے مانا جائے گا مفتی صاحب، ارے مفتی صاحب میں بتاؤں، سنو، تم نے جب ان سے یہ کہا ہوگا کہ ہم مانتے نہیں اختیار رسول کو، اور یہ تو یہ تمہارا دعویٰ ہو گیا کہ تم اختیار نہیں مانتے رسول کو، یعنی موضوع بھی تم نے چنا اور دعویٰ بھی تمہارا ہوا کہ ہم نہیں مانتے، تو دعویٰ بھی تمہارا یہ اور اختیار بھی، مطلب موضوع بھی تم نے چنا ہے، یہ غلط ہے، تو تم بات نہیں کر پاؤ گے، پھر تم نہیں کر پاؤ گے۔ انیس سے کہلواؤ، اچھا انیس سے کہلواؤ، کیوں بھائی انیس، جب آدمی جو موضوع چن رہا ہے تو اس پہ انہوں نے اپنا عقیدہ پیش نہیں کیا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کو اختیار ہے، تو کس کا ہوا دعویٰ؟ دعویٰ بھی نہیں کا ہوا، دعویٰ ان کا نہیں ہوا، انہوں نے بعد میں جواب دیا ہوگا، انہوں نے نہیں، انہوں نے تمہیں جواب دیا ہوگا کہ ہم اختیار رسول مانتے ہیں، جب تم نے یہ کہا ہوگا ہم نہیں مانتے، یہ دعویٰ تمہارا ہوا۔ نہیں مفتی صاحب تم غلط کہہ رہے ہو۔ ہاں انیس سے کہلواؤ، اچھا چلو انیس سے کہلواؤ، انیس سے کہلواؤ، چلو کہو بھائی انیس کا کیا دعویٰ ہم پیش کریں گے، ہمارا مناظر پیش کریں گے دعویٰ، بتاؤ۔ نہیں دعویٰ تمہارا ہے، تم نے یہ کہا ہوگا ان سے کہ میں اختیار رسول پہ بات کروں گا اور میں نبی کو اختیار مانتا ہی نہیں اور میرے اکابر نے مانا، تو تمہارا دعویٰ ہوا، یہ ریکارڈنگ موجود ہے تمہاری۔ نہیں ارے ہم تمہارا جواب دیتے ہیں، جب تم نفی کرتے ہو تو ہم اسے جواب دیتے ہیں تمہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہے نبی کو اختیار تھا جی، تو ہم جواب دیتے ہیں، ہم اس کی جی دیکھیے بدتمیزی بھی آ گئی ہے بھائی، پھر دجیاں وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، دھجی اڑاتے ہیں یار، بات کر رہا ہو تم بات سلیقے سے کرے کرو مفتی صاحب، تم ہار جاتے ہو ایسی، تم شرائط میں ہار جاؤ گے، تم سے مناظرہ نہیں ہو پائے گا۔ ارے شرائط میں نہیں ہارنے کے، ہم تم نے دھجی قائم اڑا دی، قائم دھجی اڑا دی، تم اپنے کسی مفتی کو لو، اچھا لائن پہ تم مفتی نہیں لگ رہے مجھے، کسی مفتی کو لو، تمہارا مفتی یہ کہتے کہ دعویٰ تمہارا ہے ہمارا ہے، چلو بات لو، ابھی پتہ لگے گا تمہیں۔ ارے جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ اختیار رسول پہ نبی کو اختیار نہیں ہے، تو وہ دعویٰ تمہارا ہوا نہیں، وہ اس کا جواب دے رہے ہیں تمہیں کہ نبی کو اختیار مانتے ہیں۔ مفتی صاحب
جی شروع میں کہہ دیا تھا مجھے ریکارڈنگ میں کہ میں ابھی ابھی مناظرہ کرنا سیکھ رہا ہوں. ان کی ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس. تو جناب من آپ تمام سامعین کرام سن رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا اختیار رسول پہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، جبکہ ہم ان کی کتابوں سے اب یوٹیوب پہ دکھائیں گے کہ ان کے دعوے کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا اختیار رسول پہ کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، جیسا آپ نے سن لیا. اب دوسری چیز بات جو ہوئی تھی کہ بھائی بدتمیزی کوئی نہیں کرے گا، اب انہوں نے جو جملہ استعمال کیا پڑی ہوئی لے لی. کہاں لے لی بھائی پڑی ہوئی؟ یہ طریقہ ہے مفتی صاحب آپ کا. آپ کی زبان سب سے زیادہ گندی ہے جمشید میاں. ابھی تک کوئی الفاظ ہماری زبان سے نکلوا نہیں. بتاؤ بھائی کوئی الفاظ ہم نے غلط کہا ہے؟ ہماری زبان سے تو انیس کوئی الفاظ سنا تم نے؟ انیس کوئی الفاظ سنا؟ انیس کوئی الفاظ سنا ہماری زبان سے؟ انیس میاں کوئی الفاظ ہماری زبان سے سنا؟ نہیں سنا نا. سنیں. اچھا مفتی صاحب 1 منٹ رکیے. مفتی صاحب 2 منٹ رک جائیے بس. انیس بھائی اگر آپ دارالفتہ فون کر لینا یا دارالفتہ میں ویب سائٹ پہ چلے جانا دیوبند دارالفتہ، ٹھیک ہے، اس پہ آپ لکھنا کہ اختیار رسول کا دیوبند کا دعویٰ کیا ہے. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے تو خدا کی قسم میں آپ کو شکست لکھ کر کے دیں گے. لکھ کے دے دیں گے شکست. ٹھیک ہے. اب خاموش. ایک منٹ اور رسول پہ تو خودکشی کر لوں گا. تو الحمدللہ ٹھیک ہے. انیس بھائی سنیں، آپ سنیں. انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر دارالفتہ نے یہ بتا دیا کہ اختیار رسول پہ ان کا عقیدہ اور ان کا دعویٰ کیا ہے، اگر انہوں نے لکھ کر کے دے دیا تو یہ خودکشی تو چھوڑیں، یہ تو خودکشی جو بہت خودکشی نہ کریں. انہوں نے یہ شکست لکھ کر کے دے. بولنے کا سلیقہ نہیں ہے مفتی صاحب کو. بولنے کا تحریر میں لکھ کر کے دے. خودکشی کرنا کیسا ہے؟ خودکشی کرنا کیسا ہے؟ خودکشی کرنا خودکشی کرنا کیسا ہے مفتی صاحب؟ ارے کیا علم ہے تمہارے پاس؟ خودکشی کرنا کیسا ہے؟ بات ختم ہو گئی. اب اسی پہ فیصلہ ہوگا. انیس بھائی آپ صبح اٹھیں گے، دارالفتہ کا ویب سائٹ نمبر نکالیں گے اور آپ کال کریں گے کہ حضرت والا یہ بتا دیں کہ دارالعلوم دیوبند کا اختیار رسول پہ کیا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو تحریری فتویٰ دیں گے اور ہم بھی فون کریں گے اور ہم بھی منگوائیں گے بھائی دارالعلوم دیوبند کا اختیار رسول پہ کیا دعویٰ ہے. اور جو دعویٰ وہ دیں گے نا وہی دعویٰ آپ کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے. اسی پہ بات ہو گئی. اگر انہوں نے دعویٰ دے دیا تو آپ کے مفتی صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے، ان کی شکست ہو گئی. اگر نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے اختیار رسول پہ، تو میری شکست لکھ دیں گے. میں تحریر لکھ کر کے دے دوں گا. اسی پہ فیصلہ کر دیں. ہاں اسی پہ فیصلہ کر دو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں. آپ لوگوں نے سنا یہ دیوبند کے مفتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا اختیار رسول پر کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے. اگر تم نے دارالعلوم دیوبند کا دعویٰ دکھا دیا تو ہم اپنی شکست لکھ کے دیں گے. اور ہم نے کہا کہ اگر ہم نہ دکھا سکے تو ہم اپنی شکست لکھ کے دیں گے. اب اسی پہ بات شروع ہوئی. اب آئیے کہ دارالعلوم دیوبند میں آج کل 2-2, 3-3 ہزار, 5-5 ہزار میں دیوبند کی ڈگری مل جاتی ہے. اب آپ ہنس رہے ہوں گے کہ جمشید بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں. جمشید بھائی جو بات کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، وہ میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا کہ کیوں مل جاتی ہے. اگر دیوبند کے مفتی کا یہ حال ہے تو اس سے اچھا جاہل ہونا بہتر ہے. آئیے سنیے، یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مسلک دیوبند، کسی فرقے کا نہیں البتہ سنت کا نام ہے، اور اس کے مصنف ہے حضرت مولانا مفتی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا لکھتے ہیں؟ جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے گا، نہ چلے، وہ مسلک دیوبند سے ہٹا ہوا ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیوبند کے اکابروں کے مسلک پر نہ چلے گا وہ دیوبند سے ہٹا ہوا ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے. اب آئیے دوسری کتاب پیش کرتا ہوں جس کا نام ہے کچھ وقت غیر مقلدین کے ساتھ. اس کے مصنف ہیں ان کے حضرت ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیا لکھتے ہیں؟ اور چونکہ کسی بھی مذہب کا جو ماخذ ہوتا ہے اس کے اکابر کا کلام ماخذ ہوتا ہے، اس کے اکابر کا کلام اس کے لیے ماخذ ہوتا ہے. اب جو اکابر کا کلام ہے وہی ہر مذہب یعنی دیوبند کا بھی ماخذ ہے، اس کے اکابر کا کلام.
ٹھیک ہے، اور اس کے اکابر کا جو کہنا ہوگا وہ اس کے لیے اس کا ماخذ ہوگا، نہ کہ غیر اکابر کی بات معتبر ہوگی۔ اب یہ کون لکھ رہے ہیں؟ ان کے ابو بکر غازی پوری۔ کتاب کا نام کچھ وقت غیر مقلدین کے ساتھ آگے لکھتے ہیں، اسی لیے ہم غیر مقلدین کے اکابروں کو دیکھتے ہیں، اکابروں کے موقف کو دیکھتے ہیں، نہ کہ کسی غیر اکابر کے موقف کو دیکھتے ہیں۔ تو یعنی غیر مقلد سے جب بات کریں تو اس کے اکابر کا موقف دیکھا جائے گا۔ اب آئیے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں تیسرا اسکین، جس کا نام ہے ادلہ کاملہ۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے اس کے جو بھائی امام حضرت مولانا محمود حسن، ٹھیک ہے، محمود حسن صاحب دیوبندی، اور اس کے یہ مجدد گزرے ہیں، مولانا سعید احمد پالن پوری، محدث دارالعلوم دیوبند، یہ ان کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ باب باندھتے ہیں، یہ باب دیکھیے آپ کے سامنے ہے، ہنسی آئے گی آپ کو۔ یہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم، کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام کائنات کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کے مالک ہیں، چاہے وہ حیوانات ہوں، ٹھیک ہے، درند ہوں، انسان ہو یا غیر انسان ہو، ہر چیز کی ملکیت اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی، تمام کائنات کے وہ مالک ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مددگار ہے اور بندہ مالک مجازی، مالک مجازی۔ اب مالک مجازی کی جو تعریف ہے وہ میں آپ کو بھی آگے چل کے دکھاؤں گا۔ تو اب یہ دیکھیے ان کے دو اکابر کیا کہتے ہیں، جو اکابر دیوبند کے کیا کہتے ہیں، اکابر دیوبند کی باتوں سے ہٹ گیا، وہ مسلک دیوبند سے نکل گیا۔ اور ابو بکر غازی پوری کیا لکھتے ہیں، ہر مذہب کا ماخذ اس کے اکابر کا کلام ہوتا ہے۔ اب یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوبند کا اس پہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، تو یہ دعویٰ تو تمہاری یہ ادلہ کاملہ سے ثابت ہو گیا۔ وہ ہیڈنگ باندھ رہے ہیں کہ حضور تمام کائنات کے مالک ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں 4-4 5-5 ہزار کی ڈگری لینے والے مفتی ہو، ڈوب کے مر جاؤ شرم سے۔ یہ وائس تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو پورا سنیں، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب سنیے انہوں نے اپنے اکابر کو کیسے مالک اور مختار بنایا۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے تذکرۃ الرشید کا اسکین ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جان لو حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوئی کی زبان سے نکلے، معاذ اللہ استغفر اللہ، مطلب کسی اور کی زبان سے وہ حق نہ ہوگا۔ رشید احمد گنگوئی نے اگر کچھ بھی کہہ دیا وہ حق ہوگا۔ اور یہ اختیار کس نے دیا اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو اس کی زبان پہ اختیار دے دیا، اس کی زبان کا مالک بنا دیا کہ حق ہی نکلے گا اس کی زبان سے، تو اللہ کے رسول کو اختیار ماننا ان کی نظر میں کیا ہے؟ شرک اور حرام ہے۔ یہ ہے ان کا حال۔ اب اگلی کتاب اس کی کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے تعلق سے لکھا کہ وہ زندوں کو مرنے نہیں دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ مسیحائی دیکھیے، مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ دیا۔ کس کو جوڑ دیا؟ رشید احمد گنگو کو۔ اب انہوں نے اپنے اکابروں کا مرتبہ مقام اتنا بڑھا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو ان کی زبان سے کبھی بھی حق نہیں نکلتا، نہ حق نکلتا ہے۔ تو مفتی طیب صاحب کا کام تو یہاں تمام ہو گیا کہ اگر اس کے اکابر کا کلام اس سے ٹکرائے گا تو یہ تو اپنے اکابر کی باتوں سے پھرے گا تو مسلک دیوبند سے نکل جائے گا۔ تو مفتی طیب کی یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالک و مختار نہیں ہے، تمام کائنات کے مالک نہیں ہے، تو وہ اسلام سے خارج۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب اس ریکارڈنگ میں آپ آگے سنیں گے تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تو مالک مجازی کی تعریف مجھے لغت سے دکھا دے کہ اس میں غیر حقیقی لیا ہے تو میں شکست لکھ کے دوں گا۔ اب دیکھیے یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی کتاب، کیا ہے؟ فیروز اللغات۔ اس میں دیکھیے اوپر مجازی کی تعریف لکھی ہے غیر حقیقی، غیر حقیقی۔ اب غیر حقیقی یہاں ثابت ہم نے کر دیا، تو یہ دیکھیے اس کا جو حکم تھا عزیز الرحمن، اس نے پہلے خدا کی قسم کھائی کہ میں حق ثابت کروں گا، حق پیش کروں گا، لیکن جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس کین میں غیر حقیقی لکھا ہوا ہے
تو وہ اپنی بات سے پھر گیا اور اس نے کہا کہ اس میں مالک و مختار بھی دکھاؤ۔ ابے جاہل کے بچوں، اللہ تبارک و تعالی حقیقی تمام کائنات کا مالک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم غیر حقیقی ہیں۔ تو جہاں پہ مالک مجازی آتا ہے تو غیر حقیقی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عطائی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کے مالک و مختار ہیں، عطائی، اور ہمارا دعویٰ یہاں سے ثابت ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اعلان تو کیا نہیں، فون کاٹ کے بھاگ گئے، اور فون کاٹ کے بھاگنے کے بعد ہمارا فون اٹھانا بند کر دیا۔ یہ ہے ان کی اوقات۔ اب خدا کی قسم بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی بڑے بڑے مفتی ہیں جو آج کے، یہ سب کے سب 4-4 5-5 ہزار روپے دے کر کے مفتی کا فتویٰ لینے والے ہیں۔ تو تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ان سے بچیں، ان کے دجل سے بچیں، اور قسم خدا کی جہاں ملیں ان کو پکڑیں اور جوتوں سے ماریں۔ ٹھیک ہے، یہی ہمارا حق پہنچانا آپ کے سامنے، آپ کے پاس ہماری ذمہ داری حق پہنچانا، اور ہم نے یہ آپ کے سامنے پہنچا دیا۔ تو خدا را اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل جمشید علی قادری آن حق، جمشید علی آن حق پر بھی جائیں، اس کو بھی سبسکرائب کر کے رکھیں، اور جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اس چینل پہ بھی جا کے سبسکرائب کریں، اور نور حسن برکاتی کو بھی سبسکرائب کریں۔ ایک ہمارے رفایت علی بھائی نے چینل بنایا ہے، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ یہ ہم نے چینل اسی لیے بنایا ہے کہ ان مردودوں کے جو 3000 سے زائد چینل چل رہے ہیں، ان کے منہ توڑ جواب دینے کے لیے، اور جب سے ہم میدان میں آئے ہیں بوکھلا گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ تو براہ کرم آپ لوگ ہماری اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس میں دیکھیں، اس دیوبندیوں کی دجل کو دیکھیں اور دیوبندیوں کے فریب کو دیکھیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کو خاموش کرا، شرائط منازعہ طے کرتے ہیں اور اس کے بعد بات کراتے ہیں دونوں کی۔ ایک منٹ یہ بولے گا، 1 منٹ میں بولوں گا۔ نہیں 2 منٹ رکھیے، 1 منٹ صحیح رہے گا۔ 1 منٹ میں بات پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ ہمیں طے کرنے دو نا، ارے شرائط ہمیں طے کرنے دو نا، آپ خاموشی سے رہو نا مفتی صاحب، اتنا اتابلے کیوں ہو رہے ہو؟ چلیے رحمان صاحب، سن رہا ہوں۔ جی بولیے۔ یہ ہے مختار کل پر، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کی آواز پھنس رہی ہے جمشید بھائی، جی آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ پھنس رہی ہے آپ کی آواز۔ دوبارہ لگایا جائے۔ نہ دوبارہ نہ لگایا جائے، فون میں کاٹو، آ جائے گا، ابھی ہو جائے گا صحیح، بھاگو مت۔ ہاں ہلو، مجھے آواز صاف نہیں آ رہی نا؟ آگی آواز میری صاف آ گئی نا؟ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے نا، ان سے تھوڑی مطلب ہے تمہیں۔ ہلو رحمان صاحب، جی ان کا یہ دعویٰ ہے، مفتی طیب کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار ہونے پر ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز، اور ان کا اپنا یہ پرسنلی نظریہ ہے۔ ہمیں خاموش آپ کیوں سے بول رہے ہیں بھائی؟ ہمارے اور کیوں بول رہے ہیں؟ اپنے من سے کچھ بھاگے گا، ان کو پتا ہے۔ آپ ہی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی دعویٰ نہیں ہے اختیار رسول پر۔ پہلے مختار کل کے مسالے پر گفتگو ہونی شروع ہوئی تھی ہماری۔ تو مختار کل پر آپ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہی تو آپ کا دعویٰ ہے نا؟ آپ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے اس پہ۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ مالک مجازی کو مختار کل ثابت کر کے دکھائے گا۔ ٹھیک، اب بات کرنے دو انہیں۔ ٹھیک ہے، بات کرنے دو۔ بات سنو رحمان صاحب، انہوں نے ریکارڈنگ سن لینا، انہوں نے ہمیشہ بارہ یہ کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا اختیار رسول پر کوئی دعویٰ نہیں ہے، مالک مجازی پر دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ مالک مجازی کو مختار ثابت کرنا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے؟ مختار کل، ٹھیک ہے نا؟ ہاں مختار کل کریں گے۔ ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ ٹینشن مت لے۔ اب سنیے، یہ عدلہ کاملہ کا جو اسکین ہے ہم اسی سے ثابت کریں گے۔ اب اس پہ بات کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 2 منٹ کی پہلی چیز سن لیجیے، دوران گفتگو کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے بدتمیزی کی، ایک بار اس کو سمجھایا جائے گا، ایک بار کے بعد وہ نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ رحمان صاحب اس کی شکست کا اعلان کریں گے۔ اگر میرے مناظر نے غلطی کی تو میں شکست کا اعلان کروں گا، خدا کی قسم میں کھاتا ہوں کہ میں شکست کا اعلان کروں گا۔ اگر آپ کے مناظر نے غلطی کی تو آپ خدا کی قسم کھائیے، آپ شکست کا اعلان کریں گے۔ جی میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں شکست کا اعلان کروں گا۔ پہلی غلطی معاف ہے، یاد رکھیے گا، پہلی غلطی۔ ہاں کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا
क्या हुआ? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हुआ? जी, जिसकी तरफ से शुरू करने बस टाइम नहीं है यार, तो 2-2 मिनट का वक्त तय करते हैं मुफ्ती साहब। हाँ चलो बात करवाओ इनसे, इनका सवाल क्या था वो रख पाओ। तो पहले कौन बात करेगा मुफ्ती साहब? बात कर लेंगे, इनका सवाल था ना। हाँ भाई जी रहमान साहब, हाँ रहमान साहब आवाज आ रही है? अरे यार शुरू करो यार, किसी ट्रेन में जाना हो यार। ताहिर रजा साहब समझ करो साबित करने के लिए हम डरते नहीं, मेरे पास अरे सुनो रजा साहब, पहले आप बात शुरू करेंगे ना? इनकी मैं करूं पहले शुरू? जी मैं करूं शुरू? मैं करूं शुरू? तो ताहिर रजा साहब आप बात शुरू करने वाले हैं? 1 मिनट रुको जरा। क्या कह रहे हो जमशेद भाई? आप टाइम आप देख लें रहमान साहब। चलो यार जल्दी यार। जी तो चलिए आप शुरू करिए। जी शुरू करिए साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं मोहम्मद ताहिर रज़ा क़ादरी और मेरे हरीफ मुनाज़िर तैयब साहब कासमी, जो कई बरसों से इनका मेरा ये चला आ रहा है और ये बात अभी ये कहते हैं कंक्लूड नहीं हो पाई है। आज इंशाअल्लाह इसे मैं कंक्लूड करूंगा और मैं ये दिखाऊंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक मुख्तार है और उन्हीं की किताब से साबित करूंगा। इनकी किताब है मेरे हाथ में अदिल्ला कामिला। इसका इन्होंने इख्तियार रसूल पर पूरा एक बाब बांधा है और उसका इन्होंने खुलासा ये किया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा का जवाब इसलिए था कि आप असल ही से अल्लाह ताला के बाद सब चीजों के मालिक हैं, यानी सब चीजों के मालिक हैं। आपका मालिक होना कुछ हिबा पर मौकूफ नहीं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरे मर्द हिबा के बाद ही मालिक हो सकते हैं और मशा का हिबा दुरुस्त नहीं है। इसलिए मालिक होने के लिए कोई और सबब दरकार होगा और वो बे यानी निकाह ही है। रही ये बात कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के मालिक कैसे हैं, तो इसकी तफसील ये है, यानी खुद तफसील ये बयान कर रहे हैं। अब ये इसमें तकाबुल कर रहे हैं। ये है कि दो मसावी मिल्कियतें, दो मसावी दर्जे की मिल्कियतें तो जमा नहीं हो सकती। भाग रहा है। हेलो, मिल्कियतें तो जमा नहीं हो सकती, चुनाचे दो या ज्यादा खुदा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ताद्दुद इलाह की सूरत में सबकी मिल्कियतें मुसावी दर्जे की होंगी और ये बात मुमकिन नहीं। हाँ, दोनों मिल्कियतें यकसा दर्जे की ना हो बल्कि मुतफावित दर्जे की हो तो फिर इज्तिमा मुमकिन है। जिस तरह अल्लाह ताला तमाम कायनात के मालिक हैं और फिर इंसान भी खास चीजों के। वक्त पूरा हो गया, खामोश होता जी। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अदिल्ला कामिला का स्कैन इनके हाथ में है। आज भी हम इस स्कैन के हवाले से वही बात कहेंगे जो पहले से कहते चले आ रहे हैं, और वो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस स्कैन के अंदर मालिक मजाजी करार दिया गया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियार के हवाले से पूरे स्कैन के अंदर कोई बात कहीं से कहीं तक मौजूद नहीं है, बल्कि इख्तियार का लफ्ज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस स्कैन के अंदर है ही नहीं। और हमारे जो सामने वाले फरीक है ताहिर साहब, उन्होंने जो ये कहा है शुरू में कि इख्तियार पर पूरा बाब बांधा है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार पर बाब नहीं है, ये इन्होंने झूठ बोला है। इनकी ये बात झूठ पर मबनी है। इस स्कैन के अंदर ये बिल्कुल नहीं दिखा सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इख्तियार का लफ्ज हो, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार के हवाले से कभी इन्हें हमारे अकाबिर ने, हमारे किसी आलिम ने कोई अकीदा बयान नहीं किया। अब मेरा इनसे मुतालबा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जो तुम्हारा अकीदा है कि मुख्तार कुल है, इस स्कैन की रोशनी में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम मुख्तार कुल साबित करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बल्कि आपके साथ बंदे का लफ्ज भी मौजूद है स्कैन के अंदर, आपको और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बंदे का लफ्ज भी मौजूद है। क्या साबित किया गया है? मालिक मजाजी, और अल्लाह को हकीकी मालिक बताया गया है। तो ये बताएं, क्या मालिक मजाजी मुख्तार कुल होता है? आपकी बात पता नहीं। देखिए सामीन हजरात, मेरे हरीफ मुनाजिर ने बात बिल्कुल आसान कर दी, और मुफ्ती तैयब साहिब जो मेरे हरीफ मुनाजिर हैं उन्होंने ये बात मान ली कि इसमें मालिक मजाजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना गया है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इन्हीं के स्कैन से मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि मिलकेतें यकसा दर्जे की ना होंगी बल्कि मुतफावित दर्जे की हों तो फिर इजमा मुमकिन है। जिस तरह अल्लाह ताला तमाम कायनात के मालिक हैं, तमाम कायनात के मालिक हैं, और फिर इंसान भी खास खास चीजों के मालिक हैं, क्योंकि ये दोनों मिल्कियतें मुसावी नहीं, यानी दोनों मिल्कियतें बराबर नहीं है। अल्लाह ताला मालिक हकीकी हैं और बंदे मालिक मजाजी हैं। अब इसकी तशरीह इन्होंने ये की है, इसकी वजाहत कर रहे हैं कि इसी तरह अल्लाह जल्ला शानहू के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम चीजों के, मुफ्ती साहब से मैं अर्ज करूंगा मेरी बात पे गौर करें, तमाम चीजों के मालिक हैं। सुभान अल्लाह। चाहे वो जमादात हों, यानी वो जमादात हों या हैवानात, इंसान हो या गैर इंसान, सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममलूक हैं। ममलूक कहते हैं मिल्कियत को। अब मैं अपने हरीफ मुनाजिर से ये मुतालबा करूंगा कि जहां मालिक हकीकी, यहाँ इनके अकाबिर ने बोला है, और ये दोनों में तकाबुल भी कर रहे हैं कि यानी दो खुदा तो नहीं हो सकते, मगर यहाँ तकाबुल किया इन्होंने कि अल्लाह ताला मालिक हकीकी है, अल्लाह ताला खुद से मालिक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम बंदे जो हैं वो मालिक मजाजी हैं। तो मैं मुफ्ती साहब से सिर्फ इधर आदन ना जाके ये मुतालबा करूंगा कि मालिक मजाजी का माना क्या होता है। जहां मालिक हकीकी बोला गया है वहां मालिक मजाजी आपको ठहराया गया है नबी को, तो इसके मालिक मजाजी के माने क्या हैं, और जो ये मुतफावित कहा इन्होंने, मुतफावित के माने क्या हैं, और मैं ये कहूंगा कि मालिक के माने क्या हैं। जो मालिक बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों के जमादात हों या हैवानात, तमाम चीजों के मालिक हैं आप। तो इससे ये साबित होता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया है, आप तमाम चीज के मालिक हैं। हो गया जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये एक वाक़या और हकीकत है कि स्कैम जो पेश किया गया है वो इन लोगों की जानिब से पेश किया गया है। तो जाहिर है उसूली एतबार से जिम्मेदारी स्कैन के तमाम लफ्जों की तशरीह करने की इन्हीं पर है। वो खुद बतलाएंगे मालिक हकीकी किसे कहते हैं और मालिक मजाजी किसे कहते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही ये मालिक हकीकी और मालिक मजाजी की मुराद का ताजुम करेंगे और दोनों में फर्क को वाज़ेह करेंगे और बताएंगे जैसे ये कि मालिक हकीकी क्या होता है और मालिक मजाजी क्या होता है, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ कोई भी बेलोस आदमी जो इस ऑडियो को सुनेगा वो फर्क कहेगा कि इन्होंने मालिक हकीकी और मालिक के मजाजी की मुराद का ताजुम करके और दोनों में फर्क वाज़ेह करके बरेलियत का जो इख्तियार रसूल के हवाले से अकीदा मुख्तार कुल होने का, उसको ऐसे उड़ा दिया जैसे कि बम फूट जाता है, बम के नतीजे में उसके फटकते उड़ जाते हैं। ऐसे इनके अकीदे की मौत वाक़ई हो जाएगी। स्कैन इन्होंने पेश किया है, स्कैन के अंदर जो अल्फाज आए हैं मालिक हकीकी के और मालिक मजाजी के, उनकी तशरीह का, उनके माने मुरादी बयान करने का हक इन्हीं को है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये मालिक हकीकी का माना बताएं, मालिक मजाजी का माना बताएं, दोनों में फर्क को वाज़ेह करें, ये इनकी जिम्मेदारी है। और फिर अपने अकीदे की जो इनका अकीदा है मुख्तार कुल है, मुख्तार कुल मानते हैं आप को, ये इसके अकीदे, इस अकीदे की मौत करा लें। हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, देखिए मैं अपने हरीफ मुनाजिर की क्या कहूँ, सिर्फ कम इल्मी ही कह सकता हूँ कि इन्हें ये मालूम नहीं कि ये स्कैन मैंने पेश किया है, ये स्कैन इन्हीं का है। जब इन्हीं का स्कैन है तो ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, हालांकि समझ रहे हैं लेकिन ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। जब इसमें इन्होंने निचोड़ कर दिया, इसकी वजाहत ये कर रहे हैं, इसी तरह अल्लाह जल्ला शानहू के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों के मालिक हैं, तमाम चीजों के मालिक हैं, तमाम चीजों के मालिक हैं, 3 मरतबा कह दिया मैंने। ख्वाह वो
जमादात हो या हैवानात, यानी कोई भी शय हो दुनिया की, इंसान हो या गैर इंसान, सुनिए अजीजुर रहमान साहब, सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममलूक हैं। अल्लाह पाक का इरशाद है, ममलूक कहते हैं मिल्कियत को, मिल्कियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बना दी अल्लाह ताला ने। और हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला मालिक हकीकी है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुक्म से, अपनी अता से, यानी मालिक बनाया है, इख्तियार दिया है। तो आप जो है अल्लाह की अता से हैं, हम खुद से नहीं मानते हैं नबी को। ये इस स्कैन से ही साबित हो रहा है। अब मैं हवाला क्यों दूंगा? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे ये काबिरों ने जो ये उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, मालिक हकीकी और मालिक मजाजी और मुतफावित और तअद्दुद इलाही, और ये और भी कई इसमें ऐसे अल्फाज हैं उर्दू के जो पुरमाने हैं। मैं अपने हरीफ मुनाजिर से ये मुतालबा करूंगा, इधर उधर न जाए, राय फराद इख्तियार न करें। मुझे ये सिर्फ ये बताएं कि जहां इन्होंने मालिक हकीकी, यहाँ तो मालिक खुद कह रहे हैं ये कि तमाम चीजों के मालिक हैं, इसमें बात ही कह रह गई। अब ये तो बात खुलासा हो गई, ये खुद मान रहे हैं तमाम चीजों के मालिक हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हरीफ मुनाजिर से कि यहाँ मालिक हकीकी के साथ में जो मालिक मजाजी बोला गया है, इसके माने क्या होते हैं और मालिक के माने क्या होते हैं? सिर्फ मेरा ये मुतालबा है, अगर आज मेरे हरीफ मुनाजिर ने इसका माने बता दिए तो मैं मान जाऊं कि हाँ मुफ्ती तैयब साहब के पास इल्म है, और ना तो मैं समझता हूं कि इनके पास इल्म नहीं है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे। आपके घर के स्कैन हैं और आप समझ नहीं पा रहे, ये खुद मालिक बता रहे हैं। और इसका बाप भी क्या लिखा हुआ? हुजूर तमाम कायनात के मालिक हैं। बताइए अजीजुर रहमान साहब, गौर फरमाइए, इसके बाप पे लिखा हुआ है हुजूर तमाम कायनात के मालिक हैं। पूरा हो गया, वक्त हो गया। जी मुफ्ती साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से स्कैन के अंदर जो ये कह रहे हैं कि मालिक मजाजी का लफ्ज आया है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक मजाजी बतलाया गया है। यार ये इतनी बात समझ क्यों नहीं रहे? उसूल की बात मैं कह रहा हूँ कि ये अब भी जो है मालिक मजाजी का माना बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं। मालिक मजाजी की सही तारीफ करना इनकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये खुद मालिक मजाजी का माना मुरादी जिक्र करें और माना मुरादी जो मजाजी माना मुरादी है उसको जिक्र करके अपने अकीदे की मौत करा लें। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज बोला है वो मुख्तार कुल का लफ्ज बोला है, और स्कैन के अंदर जो लफ्ज दिखला रहे हैं वहाँ लफ्ज मौजूद है सिर्फ मालिक का, वो भी मालिक मजाजी का। ये रहती दुनिया तक इस स्कैन की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल साबित नहीं कर सकते। दुनिया वाले सुनेंगे और खुद फैसला करेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं या ये गलत बोल रहे हैं। इस स्कैन के अंदर कहीं से कहीं तक इख्तियार का लफ्ज नहीं है। ये अभी तक जो है पड़बड़ किए जा रहे हैं और अभी तक इन्होंने इख्तियार का कोई लफ्ज नहीं दिखाया। अभी तक ये सिर्फ मालिक 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 कहे जा रहे हैं, इख्तियार का कोई लफ्ज नहीं दिखाया। अब या तो इख्तियार का लफ्ज दिखाएंगे या ये सिर्फ मालिक की खुद मुराद मालिक मजाजी की जिक्र करें। चलो वक्त हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि मेरे हरीफ मुनाजिर की कम इल्मी है। अजीजुर रहमान साहब, आपको मुखातिब करके मैं एक बात बताता हूँ, आप जरा गौर फरमाए दोनों हकम। मैं ये कहता हूँ इसकी वजाहत इन्होंने की है तुम्हारे अकाबिर ने। इसी तरह अल्लाह जल्ला शानहू के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों के मालिक हैं। मालिक हैं, ख्वाह वो जमादात हो या हैवानात, इंसान हो या गैर इंसान, सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममलूक हैं। यानी ममलूक कहते हैं मिल्कियत को। अब जब मिल्कियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हुए कि नहीं हुए? अब मालिक के माने और मजाजी के माने मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो पेश कर दूंगा, तुम्हारे घर से साबित करूंगा मैं कि मालिक मजाजी के माने क्या है। लेकिन मैं तुम्हारा इल्म देखना चाहता हूँ मुफ्ती तैयब। अगर इस टर्म में आपने मुझे नहीं बताया तो अगली टर्म में मैं आपको इंशाल्लाह सब हर चीज के माने बताऊंगा और मैं साबित करूंगा ये मालिक कुल तो तुम्हारे यहाँ से साबित हो रहा है कि तमाम कायनात के मालिक हैं। मुफ्ती अजीजुर रहमान भाई, आप गौर फरमाएं कि ये तुम्हारे खुदा काबिर कह रहे हैं कि आप तमाम कायनात के मालिक हैं, चाहे वो जामादात हो या हैवानात, इंसान हो या गैर इंसान, ये मालिक खुद कह रहे हैं। अब मैं मालिक के माने भी पेश करूंगा, मगर मैं देखना ये चाहता हूं कि मेरे हरीफ मुनाजिर मुफ्ती तैयब साहब के पास इल्म कितना है, क्या मबलग इल्म है इनका, जो इन्हें अपने अकाबिर के स्कैन का पता चलिए। जबकि स्कैन का बाप का शुरुआत भी है कि हुजूर अकरम के लिए हिबा जायज था और हुजूर तमाम कायनात के मालिक हैं। ये इसका टाइटल है इस स्कैन का, और ये मुझे किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि वक्त हो गया। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर मैं ये बात कहूँगा, ये मालिक कह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर अपने मालिक होने की कुदरत नबी की है। कुरान करीम के अंदर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया बाकायदा कि आप कहो
ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, कि मैं अपनी जान के मामले में न नफे का मालिक हूँ न नुकसान का मालिक। और इसी तरीके से खुद इनकी किताबें, यार खान नईमी की किताब है, उसमें यार खान नईमी ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशियाए खल्क़ पर, चीजों के पैदा करने पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुदरत नहीं है। यार खान नईमी ने कहा है अल्लाह वसल्लम को किसी भी चीज को पैदा करने पर कुदरत नहीं है। इसी तरीके से एक नहीं सैकड़ों जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमान भाई ये मौजू से भटक रहे हैं, बोलो मत, भटक गए मौजूद, तुम बोलो मत, मौजू से भटक रहे हैं रहमान भाई। बोलो मत, भटकन दो, इन्हें भटकन दो। जी मैं भटकता हूँ, मौजू से भटक रहे हैं। अजीजुर रहमान भाई, आप गौर करना इनकी बात पे, गौर करना, आप बात पे गौर करना इनकी। मालिक है तो मालिक होने की तो नबी कई जगह आई है। चलो टाइम पर मौजूद सामीन हजरात, देखिए ये हमारे हरीफ मुनाजिर मुफ्ती तैयब साहब की कल इल्मी देखिए, कम इल्मी देखिए। अजीजुर रहमान साहब, आपको मुखातिब करूंगा मैं। आराम क्यों कर रहे हैं जो अल्लाह कर चुका है। आप किसी भी चीज को हलाल और हराम करने के मालिक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में बतला दिया है कि जो रट्टा मार रहे हैं कि मालिक है मालिक है मालिक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मालिक मजाजी है। मालिक हकीकी होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक हकीकी होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह ताला ने इनको हक दिया होता आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इस आयत पाक में तंबीह नाज़िल कर। टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया जो कि हलाल रहमान साहब, टाइम हो गया। सामीन हजरात, देखिए मेरे हरीफ मुनाजिर की कम इल्मी देखिए, सब कम इल्मी इनके सामने आ जाएगी। हमने आज तक ये नहीं माना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को पैदा करने पर इख्तियार रखते हैं। हमने, हमारा अकीदा ही नहीं है कि खुद से आप मालिक हैं, बल्कि हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है। अब ये इनकी जहालत देखिए कि मौजूद चल रहा है क्या, और ये पहुंच गया कहाँ। मुफ्ती अहमद रज़ा खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सच कहा है वो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात से खुद से किसी चीज पर इख्तियार नहीं रखे और ना कोई चीज पैदा कर सकते हैं, अल्लाह पैदा करने वाला है। ये हमारा अकीदा नहीं है कि वो पैदा कर देंगे, बल्कि मैं इन्हीं के स्कैन से साबित कर रहा हूँ। अपने स्कैन को नहीं मानना इन्हें, अपने आलिमों को नहीं मानते हो। ये खुद कह रहे हैं कि मालिक हैं आप, तमाम कायनात के मालिक है, जमादात हो या हैवानात, आप तमाम चीज के मालिक हैं। और मालिक के हकीकी और मजाजिज के माने क्यों नहीं बताते? अब मैं बताता हूँ। अजीजुर रहमान साहब कहाँ हैं आप? देखिए सामीन हजरात, ये मेरे हाथ में किताब है फैरुजुल लुगात, जो इन्हीं के देवबंदी आलिम की लिखी हुई है। इसमें मजाजी के माने लिखते हैं वो कि मालिक हकीकी होता है खुद अपने आप से मालिक, और मालिक मजाजी होता है गैर हकीकी, यानी गैर हकीकी। तो ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला मालिक हकीकी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। हम मालिक हकीकी मानते ही नहीं, हम मालिक मजाजी मानते हैं। कहते हैं कि मजाजी होता है गैर हकीकी। ये फैरुजुल लुगात उठाएं, अगर इनके पास इल्म हो तो पढ़ लें उसे, उसमें देख लें कि फैरुजुल लुगात में क्या माने दिए इसके। मजाजी के माने दिए हैं गैर हकीकी। यहाँ वहां भी ये बयान किया है कि हकीकी है अल्लाह और गैर हकीकी को कहते हैं मजाजी। अब मैं मुफ्ती तैयब साहब से ये पूछूं कि आपके पास बच्चे कितने हैं, तो ये कहेंगे कि मेरे 5 बच्चे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन ये मालिक मजाजी है बच्चों के, तो यही कहेंगे कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, कि कुछ इल्म हासिल करो मुफ्ती साहब। मैं कहता हूँ अपने अकाबिरों को नहीं मानते इन्हें, तुम्हारे अकाबिरों तमाम कायनात का मालिक मानना है नबी को, जमादात हो या हैवानात सबको मालिक मानना है, और मिल्कियत बता रहे हैं नबी की कि आप सब चीजें आपकी ममलूक हैं, मिल्कियतें हैं। मुफ्ती साहब हो कहाँ, धज्जे उड़ा दूंगा अभी। देखो तो जरा तुम, इब्तिदाई इश्तिहार होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, और मालिक के मानी बताऊंगा मैं आपको। अभी हमारे हरीफ मुखालिफ ने कहा कि फिरोजुल लुगात में है कि मालिक मजाजी को मालिक मजाजी मालिक गैर हकीकी को कहते हैं। ये बात इन लफ्जों के साथ ये फिरोजुल लुगात में दिखाएं। अभी स्कैन डालें, मैंने व्हाट्सएप चालू कर रखा है। बस मेरी इतनी सी बात है, मैं आगे बिल्कुल बात नहीं करता। अब आगे बात होगी भी, बोलो अभी, बोलो अभी, सब डालूंगा, सब डाल दूंगा, सब लगा दूंगा इस पे मैं। बोलो आप, बिल्कुल बोलो। जो हवाला दिया है कि मालिक मजाजी गैर हकीकी, अगर हवाला नहीं दे पाया तो मेरी शिकस्त है, मैं इसमें बोल रहा हूँ, मेरी शिकस्त है। हवाला नहीं दिया तो मैंने बिल्कुल ये लफ्ज दिखाऊंगा, गैर हकीकी दिखाऊंगा। जहाँ मालिक हकीकी तुम्हारे अकाबिर ने बोला है और मालिक मजाजी बोला है, तो वहाँ गैर हकीकी है। हाँ तो बोलो, मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलो आप। अरे तो बोल कहा रहे हो आप, तो वही कह रहा हूँ कि मैं बोलूंगा ही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। मोबाइल पर कहा लिखा हुआ
वो जो ताहिर मियाँ कह रहे हैं। ताहिर साहब चलो, जो है तो मुफ्ती साहब के व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। एक मिनट बात करते हुए नहीं जाएगा मेरे पास से, बात करते हुए नहीं जाता मेरे मोबाइल से। रहमान साहब, जी रहमान साहब, जी 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 क्या इसी स्कैन पे फैसला कर ले? अगर ये साबित कर दिया हम लोगों ने कि मालिक हकीकी फरीजुल लुगात में जो मालिक मजाजी की तारीफ मालिक हकीकी लिया है, जी तो ताहिर भाई की यहाँ पर जीत हो जाएगी और मुफ्ती साहब की हार हो जाएगी। इसी पे फैसला कर ले। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इकरार करता हूँ कि अगर चलो, इन्होंने ठीक है, ये ठीक है। दिखा दिया कि मालिक चलिए मजाजी चलिए हाँ, चलिए। अब सुनिए और भी बताए दूँ तो मैंने बोलने तो फिर और भी बताऊंगा, और लफ्जों के माने बताऊंगा मैंने, और लफ्जों के माने बताऊंगा मैंने, जो ये समझ नहीं पा रहे। अजीजुर रहमान भाई बोलो, इन्हें बोलने दो। हाँ अभी सब साबित करूंगा। अब सुनिए मालिक के सुनो जमशेद भाई, अब मालिक के माने बताता हूँ मैंने, मालिक के माने भी दूंगा मैंने, मालिक के माने भी दूंगा मैं। ताहिर साहब आप जी, दीजिए, अगर आप दीजिए, मुफ्ती साहब ने शिकस्त तस्लीम कर लिया, बोल दिए ना। ठीक है, मैं सब चीजें भेजूंगा, मेरे हवाले और भी सुन लो, जो और हवाले वो भी दूंगा मैं, अल्फाज हैं इसके सबके हवाले बता देता हूँ आपका टाइम है, आप टाइम दे दो। हाँ सुनिए, अब सुनिए साहब, हाँ सुनो खामोश है मुफ्ती साहब। सामीन हजरात सुनिए, हमारे हरीफ मुनाजिम ने ये मान लिया कि अगर मैंने मालिक मजाजी के माने गैर हकीकी दिखला दिया तो ये अपनी शिकस्त मानेंगे, और मैं दिखलाऊंगा, अगर मैं नहीं दिखला पाया तो मेरी शिकस्त है। अब सुनिए मालिक के माने बताता हूँ मैं, यही किताब मेरे, अरे सुन तो लो जरा, यही किताब मेरे हाथ में है फैरुजुल लुगात, यहाँ मालिक के माने, अरे सुन तो लो यार, अरे छुपा दो यार मुफ्ती साहब इन्हें। देखिए सामीन हजरात, यहाँ मालिक के माने लिए हैं इन्होंने फैरुजुल लुगात में, मालिक के माने लिए हैं इख्तियार दिया हुआ, यानी इख्तियार दिया हुआ, यही हमारा अकीदा है। अब अगर मैंने ये नहीं दिखा, वो मुतफावित के माने दिए हैं, फर्क करना, मुतफावित के माने दिए हैं इन्होंने, फर्क करना, और ताज्जुद के माने दिए हैं कसीर। हर बात में मेरी फतह है, अगर मुफ्ती तैयब साहब में नहीं दिखा पाया तो अपनी शिकस्त लिख के दूंगा। रहमान साहब इनको खामोश करो। अभी ये बोलने दे रहे हैं मुझे, ये बोलने दे रहे हैं मुझे। अभी तो रहमान साहब इनको खामोश तो करो। देखिए 2 तारीख नहीं है। अरे अजीजुर रहमान भाई छुपा रहे हो नहीं? अरे तो मैं कहता रहा हूँ, मैं दिखलाऊंगा, नहीं छुपाओ तो ताहिर साहब आप उसको सेंड कीजिए मुफ्ती साहब के व्हाट्सएप पे। चालू पे नहीं जाएगा मेरे पास से, चालू पे नहीं जा पाएगा अजीजुर रहमान साहब, मैं भेजूंगा अभी। जी एक मिनट रुक जाओ रहमान साहब। जी हेलो रहमान साहब। हाँ जी, ताहिर भाई ने ये कहा कि फिरोजुल लुगात जो दारुल उलूम देवबंद से छपी है उसके अंदर हाँ। मालिक मजाजी की तारीफ मालिक हकीकी करनी है, ठीक है? गैर हकीकी, हाँ ठीक है ना। और अगर बोला है, हाँ 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 हाँ, और मालिक के माने हैं इख्तियार दिया हुआ, मालिक के माने इख्तियार दिया हुआ। अरे यार रहमान साहब इनको खामोश करो, ताहिर भाई खामोश हो जाए ना, बिल्कुल कातिल है इनकी शकील मुफ्ती साहब खामोश हो। अरे रहमान साहब इनको खामोश करो। इनकी शकील हो गई। अरे देखो भाग रहे हैं रहमान साहब इनको खामोश करो। इन्होंने रहमान साहब इनको, अरे अब छुपा तो दो इन्हें। रहमान साहब ऐलान करो। रहमान साहब ये स्कैन मैं आपको भेज रहा हूँ रहमान साहब अभी। हेलो जी ये स्कैन आपको भेज रहा हूँ। अगर उसके अंदर मालिक मजाजी की तारीफ गैर हकीकी नहीं हुआ तो ताहिर भाई की शिकस्त हो जाएगी, अगर गैर हकीकी हो गया तो मुफ्ती साहब की शिकस्त हो जाएगी। आप ऐलान करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो मैं ऐलान करूंगा। मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब, और मालिक के माने इख्तियार दिया हुआ, मालिक के माने इख्तियार दिया हुआ, और मालिक के माने इख्तियार दिया हुआ, ठीक है? इख्तियार दिया हुआ। इख्तियार के मैंने गैर हकीकी का लफ्ज दिखलाओ। अरे मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, लफ्ज के माने बता रहा हूँ, मालिक के माने इख्तियार दिया हुआ और मजाजी के माने गैर हकीकी। आधा मिनट हो गया। अरे यहाँ से नहीं जाएगा मुझसे, चालू पर नहीं जाएगा, मैं अभी भेजता हूँ रहमान साहब, तुम्हारे पास भी पहुंचेगा। और रहमान साहब जी 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 रहमान साहब आपको स्कैन में भेज रहा हूँ, फोन काट दें आप, अब इसी पे ऐलान होगा, आप उसको जी, पढ़ लें स्कैन को। स्कैन नहीं भेजा तो तुम अजीजुर रहमान भाई ऐलान करना। अरे हाँ, मेरी शिकस्त होगी, शिकस्त। ठीक है अजीजुर रहमान भाई फोन काटो, सुनिए सुनाइए। फोन काटो। जी हेलो, जी काट दिया फोन इन्होंने? जी हाँ बोल दो जो तो बोलना, आप स्कैन भेजें मुझे, स्कैन भेजें आप मुझे, जो बोलना बोल लो। देखिए सामने इसी पे फैसला हुआ है हकम है ना कि आप? अगर इन्होंने ताहिर अली साहब ने अगर देवबंदी की फरूजुल लुगात से मालिक मजाजी की तारीफ गैर हकीकी दिखा दी तो मुफ्ती तैयब की शिकस्त हो जाएगी, और अगर ये गैर हकीकी ना दिखा पाए तो हमारी शिकस्त हो जाएगी, ताहिर रजा कादरी साहब की शिकस्त हो जाएगी। इसी पे फैसला है। अब बात स्कैन पर है, अब स्कैन देखा जाएगा। मैं भेजता हूँ स्कैन। मैंने भेज दिया मुफ्ती साहब को बोले उसको पढ़े।
जी मुफ्ती साहब के ऊपर आपने भेज दिया है। अभी जो है तो हम फतवा शिकस्त का ऐलान होता है, अभी रुकिए। हाँ देखिए आप अपने व्हाट्सएप पे क्यों नहीं मंगा रहे हकम साहब? तो भाग गया फिर काट के भूल। क्या ये हाँ क्या ये चला अभी स्कैन आपने मुफ्ती साहब को भेज दिया, अभी शिकस्त का ऐलान होगा, अभी रुक जाइए। लगाइए इसको दोबारा कॉल लगाइए। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you are calling is not answering. Please try later. नहीं उठा रहा। हेलो हेलो भाई, मैं मोहम्मद तैयब हांजी देवबंदी जी। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे पास ताहिर रजा के व्हाट्सएप से जो है स्कैन आ गया है। अच्छा मैंने आपको भेजा हुआ स्कैन 30 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट हो चुके हैं, वो नहीं आया। इतना झूठ बोलते यार। 4:09 पे तुमने स्कैन को पढ़ा है। मेरा वाला भी देखा ही नहीं है। इतना झूठ बोलते यार मुफ्ती साहब। अरे मेरा वाला भी देखा। अच्छा चलो क्या लिखा है उसमें? मजाजी में गैर हकीकी लिखा है कि नहीं? लुग़वी माना गैर हकीकी भी लिखा है, मगर लिखा है ना? गैर हकीकी लिखा है ना? मजाजी में गैर हकीकी लिखा है ना? मजाजी में गैर हकीकी लिखा है कि नहीं? मजाजी में गैर हकीकी लिखा है कि नहीं? गैर हकीकी। अब देखो भागो नहीं। तुमने कहा था कि अगर तुमने गैर हकीकी दिखा दिया तो मेरी शिकस्त। रहमान साहब इन्होंने कहा था अगर तुमने मजाजी का माना गैर हकीकी दिखा दिया तो मेरी शिकस्त। अब आपने खुदा की कसम खाई है रहमान साहब, ऐलान करें आप। सुनिए इख्तियार कुल का लफ्ज़ उसमें कहा है। जनाबे मन झूठ मत बोलिए। आपने कहा था मजाजी का माना गैर हकीकी दिखा दें आप। जी गैर हकीकी दिखा दिया ना। एक होता है हकीकी, तो अल्लाह हकीकी है, लेकिन गैर हकीकी वो होता है जिसको अल्लाह बनाता है। गैर हकीकी वो होता है जिसको अल्लाह इख्तियार देता है। रहमान साहब अब आप फिर रहे अपनी बात से। इनको चुप कराइए आप। रहमान साहब इनको चुप कराइए। रहमान साहब इनको खामोश कराइए। रहमान साहब इनको खामोश कराइए। अजीज रहमान साहब इनको खामोश कराइए और शिकस्त का ऐलान करिए। गैर हकीकी वहाँ माना लिखा हुआ है फिरोजुल लुगात में। इनको पहले खामोश कराइए। पहले इनको खामोश कराइए। हाँ बोले। ताहिर रजा साहब का दावा था मुख्तार कुल। देखिए मेरी बात सुनिए। ताहिर रजा साहब का मुख्तार कुल पे दावा था, लेकिन गैर हकीकी था, अल्लाह की अता से था। और हकीकी अल्लाह होता है। इसने बोला था कि मजाजी का माना गैर हकीकी दिखा दे, मैं शिकस्त लिख के दे दूंगा। रिकॉर्डिंग मौजूद है। रहमान साहब ये आप गलत कर रहे हैं। दिखा दो। गैर हकीकी दिखा दिया ना। गैर हकीकी दिखा दिया ना। गैर हकीकी दिखा दिया ना। अरे बात बीच में मत बोलो। कोई बीच में नहीं बोलो। रहमान साहब सुने। इनको खामोश करें। पहले इनको खामोश करें आप। इनको खामोश करेंगे तब तो सुनूंगा यार। इनको तो खामोश करो। अपने मुनाजिर को तो खामोश कर नहीं पा रहे हो तुम। मेरा मुनाजिर बिल्कुल खामोश है। मुफ्ती साहब थोड़ा इनको कंट्रोल तो करो। चलो चलिए बोलिए। हाँ सुनिए रहमान साहब फिर बोल रहे हैं बीच में ये। रहमान साहब अल्लाह को गवाह बनाकर बताओ
جب طاہر بھائی نے یہ کہا کہ یہاں پر جو مزازی ہے تو مزازی کی فروز اللغات میں دیوبندی لغت میں مزازی کا معنی غیر حقیقی لیا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مختار اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو غیر حقیقی مطلب عطائی مختار بنایا ہے۔ اب اس نے بولا تھا کہ غیر حقیقی کا لفظ دکھا دے، میں شکست لکھ کے دے دوں گا، بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ تم نہیں بولو گے بیچ میں، حکم بولے گا، 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 حکم صاحب بولے۔ مفتی صاحب نے غیر حقیقی کا کہا تھا یا اختیار کل کا؟ غیر حقیقی کا کہا تھا یار، کتنے بڑے جھوٹے ہو یار، کتنے بڑے جھوٹے ہو یار، ارے یار کیوں چھٹیے اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہو یار تم۔ غیر حقیقی موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، غیر حقیقی بولا ہے، غیر حقیقی دکھا دو، شکست لکھ کے دے دوں گا، غیر حقیقی دکھا دو، شکست لکھ کے دے دوں گا۔ اس کا مطلب رحمان صاحب آپ کے نظر میں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، رحمان صاحب آپ کے نظر میں اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور آپ نے اپنے منہ سے اس ریکارڈنگ میں بولا ہے کہ ہاں اگر غیر حقیقی دکھا دیا تو ہماری شکست ہو جائے گی، میں اعلان کر دوں گا، اور نہیں دکھا پائے تو تمہاری شکست ہوگی۔ غیر حقیقی کی بات ہوئی تھی، غیر حقیقی کی۔ لعنت اللہ علی القاذبین۔ سنیے، انہوں نے کہا تھا کہ مزاجی کی لغوی معنی بتائے، طاہر بھائی نے مزاجی کا غیر حقیقی معنی بتایا ان کے فروز اللغات سے کہ غیر حقیقی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مختار اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو غیر حقیقی مطلب تمام جہان کا، اور تمہارے اسکین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حضور کو تمام چیزوں کا مختار بنایا، تمام چیزیں عطا کی ہیں، مالک بنایا ہے۔ مالک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تمام جہان کا مالک ہے، اور اس کے بعد یہ کہوں کہ رسول اللہ تمام جہان کے مالک ہے، تو دونوں مالک آ رہا ہے، تو جو ورڈ اللہ کے لیے یوز ہوا مالک وہ ہے حقیقی، اور جو رسول اللہ کے لیے یوز ہوا مالک وہ ہے غیر حقیقی۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے سامعین اکرام، اب دیکھیے، آپ فیصلہ کریے، یہ ہے اسکین، دیکھیے آپ کے سامنے، اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر غیر حقیقی تو نے میرے لغت میں دکھا دیا تو میں شکست لکھ کے دوں گا اور شکست کا اعلان کروں گا، اور خدا کی قسم پہلے ہی رحمان صاحب نے کھائی تھی کہ میں حق پر رہوں گا اور حق کا فیصلہ کروں گا۔ اب یہ بدل گئے، اب جو ریکارڈنگ میں بات آپ سنیں گے اس میں دیکھیے گا، اس میں مالک و مختار کی بات نہیں تھی، اس نے کہا تھا کہ غیر حقیقی دکھا دو میری شکست ہو جائے گی، اور ہم نے اس اسکین سے غیر حقیقی دکھا دیا، تو اب یہ بات کو پلٹ رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمام کائنات کا مالک و مختار اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حقیقی مددگار ہے۔ اب اسی اسکرین میں آپ پڑھیے، لکھا ہے کہ اللہ نے حضور کو تمام مالک و تمام جہان کا مالک بنایا ہے، ہاں، جوانات ہو یا حیوانات، ہر چیز کا مالک بنایا ہے۔ آپ کی سب مخلوق ہیں، یہ مملوک کہتے ہیں، ہاں، ایک منٹ رک جائے طاہر بھائی، رک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں ہر چیز کا مالک، چاہے وہ حیوانات ہو یا جوانات ہو، حیوان کے اندر درندے آ گئے، ٹھیک ہے، ہر ایک جانور آ گیا، انسان کا ہر ایک چیز کا مالک اللہ کے رسول کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ ہے غیر حقیقی، جہاں پہ یوز ہوا ہے مجازی۔ تو مجازی جو غیر مجازی ہے، اب اس نے کہا تھا کہ مجھے تم یہاں پہ لغت میں دکھا دو کہ غیر حقیقی اس کا معنی ہوتا، میں شکست لکھ کے دوں گا۔ اب ہم نے اس کو دکھا دیا، اس کی شکست ہوئی، لیکن اس کے حکم نے جو خدا کی قسم کھائی تھی وہ بھی پھر گیا اور یہ بھی پھر گیا۔ یہ ہے دیوبندیت کا حال، اور خدا کی قسم دیوبندی کی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا جو سچا ہو، فریبی نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، مکار نہ ہو۔ یہاں سے ماشاءاللہ الحمدللہ اہل سنت والجناب جماعت احناف بریلوی کی جیت ہوئی، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، اور ایسا کوئی مائک لال دیوبندی پیدا نہیں ہوا جو رضا کے شیر کو ڈھیر کر دے۔ الحمدللہ آپ یہ پوری ریکارڈنگ سنیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ ہیلو، عزیز الرحمان صاحب۔ ہاں کون؟ عزیز الرحمان صاحب، ایک بات بتائیے، ریکارڈنگ میں نے آپ کو بھیجی، آپ نے سنی پوری؟ کون سی ریکارڈنگ؟ مفتی طیب والی، آج والی۔ آج والی؟ ہاں جی، ابھی آج والی پوری نہیں سنی ہے میں نے۔ تو آپ ایک بات بتائیے، آپ نے خدا کی قسم کھایا تھا کہ اگر ہم نے مجازی کا معنی غیر حقیقی دکھا دیا تو شکست کا اعلان کریں گے آپ۔ تو ہم نے جب غیر حقیقی دکھا دیا
तो अब ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या आपने माना दिखाया था? मुफ्ती साहब ने कहा था मालिक का लफ्ज है उसमें, अस्तगफिरुल्लाह। सुनिए, अरे रिकॉर्डिंग पहले बात सुनो, रिकॉर्डिंग सुन चुकी है, हमने सुन लिया रिकॉर्डिंग, और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी तो लोग थू थू करेंगे। सुनिए था, पहले बात सुनिए। अरे बात सुनिए, पहली चीज तो ये देखिए, आपने इतनी रात में कॉल किया, ये तो पहली बात उसूल के खिलाफ है, इतनी रात में किसी के पास कॉल। आपको मैं अपने नंबर से 5 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, मेरे नंबर से कॉल नहीं उठा रहे आप, इसलिए नंबर बदल के कॉल किया मैंने। ठीक है, नंबर आप बदलिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी रात। अब एक काम, अब सुनिए, नहीं अब एक बात सुनिए, 1 मिनट सुनिए। 5 घंटे से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन इग्नोर कर रहे हैं आप। 12 बजे तक आपका नंबर, सुनिए, 12 बजे तक मुसलसल आपका नंबर बिजी आ रहा है, ठीक है? आप 1 मिनट सुन लीजिए, तो दम भर के 1 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। जी फोन किया था आपने? हाँ, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कुर्बानी बनी कर ली? हाँ जी कर ली। क्या सो कर रहा था, बस सो गया था। हाँ, मैंने पहले किया था तो आप घर ना थे, शायद कुर्बानी में लग रहे दिखे थे। नमाज पढ़ने गया था। अच्छा अच्छा, तो क्या कुर्बानी की? जानवर कौन सा था? ये झोटी थी। अच्छा अच्छा जी, हिस्सा लिया था। वहाँ तो मंदी मिल गई होगी? बस ऐसे ही चल रहा है, 4400, 5000, 5,500 रुपए तक का, इतना ही है। 7-5 रुपए तो फिर भी सही पड़ रहा है, फिर अच्छी होगी झोटी। हाँ इतना ही पड़ रहा था। कितना वजन था? 1.5 के आसपास। अच्छा अच्छा, 1.5 से कुछ कम है, किसी का ज्यादा निकल रहा, किसी का कम। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था जी कि तुम सच बोल के भी यार फिर पलट जाते हो। सच बोल रहे हो? ना सच बोल के भी फिर पलटते हो यार। क्या है मैं बताऊँ, देखो सुनो, ये जो है क्या बोलते हैं, उसमें पूरा खुलासा नहीं लिखा हुआ है ना उसमें। अच्छा, मैडम मेरी बात सुनो जी। मतलब बात क्या हुई थी, उन्होंने मुफ्ती तैयब ने ये तो कहा था कि हमारा इख्तियार रसूल पे कोई मौक़िफ़ ही नहीं है, यही कहा था नहीं? इसी पर हार जीत थी। जमशेद अली कादरी ने ये कहा था कि अगर तुम्हारा कोई मौक़िफ़ नहीं हुआ तो मेरी शिकस्त है, और अगर तुम्हारा कोई मौक़िफ़ हुआ तो तुम्हारी शिकस्त है, ये बात हुई थी। अब इसमें जो है कल परसों मौक़िफ़ भी पेश कर दिया और इसके मानी भी मैंने पेश कर दिए मजाजी के। अच्छा। हाँ, तुम्हारे देवबंदी मौलवी ने जो वो लिखी है फिरोजुल लुगात, उसमें मजाजी के मानी दिए हैं गैर हकीकी, यानी जहाँ हकीकी बोला जा रहा है ना कि अल्लाह ताला हकीकी मालिक है और बंदे मजाजी, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तो मालिक है ही तमाम जहान का खुद से, लेकिन अल्लाह ताला ने बंदों को भी बेख्तियार किसी को नहीं बनाया, महज मजबूर किसी को नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये अताई जो है इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है, आम बंदों को भी दिया, आपको भी दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे, हाँ मैं सुनो मेरी बात सुनो, मैं अनीस आपसे ये कहने लगूं कि अनीस आपके पास बच्चे के हैं, तो आप क्या कहोगे मुझसे? 5। किसके बच्चे हैं? मेरे हैं फिलहाल। अपने कहोगे नहीं कि मेरे बच्चे हैं? लेकिन हाँ, लेकिन हकीकी मालिक जो है इनका अल्लाह है, तमाम जहान का मालिक अल्लाह है, लेकिन मजाजी मालिक आप हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि अनीस मकान किसका है, तो आप क्या कहोगे? मेरा मकान है। हालांकि हकीकी मालिक जो है वो अल्लाह है और मजाजी मालिक जो है आप हैं। लेकिन ये जो तुम्हारे तैयब मुफ्ती है ना, ये मुफ्ती नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से इन्हें सनद मिल गई है, बिल्कुल जाहिल है। अब जब नीचे बिल्कुल आपके पास अदिल्ला कामला स्कैन होगा, उसमें देखो नीचे बिल्कुल वजाहत कर रहे हैं वो उसकी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के मालिक हैं, यानी तमाम कायनात के मालिक हैं, चाहे जमादात हो या हैवानात, चाहे इंसान हो या गैर इंसान, सब आपकी ममलूक हैं। ममलूक कहते हैं मिल्कियत को। अब जैसे आपके वालिद साहब पे जमीन थी 20 बीघा, आप 5 भाई हैं, आप 5 भाइयों को उन्होंने 4-4 बीघा कर दी, तो आप कौन होगा मालिक? कौन हुआ उसका? आप होगा नहीं? तो आपको इख्तियार है उस जमीन में, चाहे आप गेहूं बो, धान बो, कुछ भी बो, आपको इख्तियार है, उसका इख्तियार आपको हो गया। यही बात है। हमारा जो अकीदा है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। हमारा अकीदा ये नहीं है कि खुद से इख्तियार रखते हैं वो, ऐसा नहीं है। जो ये अकीदा रखे कि नबी खुद से इख्तियार रखते हैं या खुद से गैब जानते हैं, वो काफिर है। लेकिन तुम्हारे मुफ्ती तैयब की समझ में नहीं आ रही, और तुमने तो खैर ऐलान कर भी दिया था। चलो, तुम्हारा तो इतना मतलब मैं मानता हूँ कि तुमने ऐलान मैंने देखो आपने उस दिन मुझे मना किया था, मैंने उस दिन के बाद बातचीत करनी बंद कर दी। तुम्हारे एक अजीजुर रहमान है, वो हक बने हुए थे परसों। अच्छा। परसों जब मैंने मिट्टी पलीत कर दी इनकी तैयब की, तो अब इन पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा, तो मैंने इन्हें जब हवाला दिया कि तुम्हारी किताब फिरोजुल लुगात में लिखा हुआ है मजाजी के माने हैं गैर हकीकी, तो ये वहीं रुक गया, बोले मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा,
اور اگر تم نے مجازی کے معنی غیر حقیقی دکھلا دیے تو میں اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا. آپ کوئی بات تو نہیں رہی. اسی وقت صاحب جمشید علی قادری نے ان کے پاس اسکین بھیج دیے تو یہ بولے میرے پاس اسکین آئی نہیں. پھر میں نے بھیجے تو اسکین جمشید علی قادری والے نے انہوں نے دیکھ لیے. جب میں نے بھیجے تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے طاہر رضا نے بھیجے میرے پاس, وہ میں نے دیکھے. تو کیا ہے میں نے بارے بتاؤ, پڑھ کے بتاؤ. کیا بولے ہاں غیر حقیقی ہے. ٹھیک ہے غیر حقیقی ہے. تو آپ کہاں پہنچے کہ تم نے کہا تھا کہ خود مطلب مالک و مختار. اب بات یہ بتاؤ انیس میاں, تم یہ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ میں, کیا یہ بات ہوئی تھی کہ ہم مطلب مالک و مختار ثابت کریں گے؟ کیا ثابت کریں گے؟ یہ تو بات ہوئی تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی موقف ہی نہیں ہے. اب مالک و مختار کا ثابت تو تمہارے عدلہ کاملہ سے بھی ہو رہا ہے. وہ خود ہی کہہ رہے ہیں, اس کا باب ہی باندھا انہوں نے, باپ کا نام ہی رکھا ہے کہ حضور تمام کائنات کے مالک ہیں. لکھا ہوا ہے نہیں. اور نیچے وہ اس میں خلاصہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے مالک ہیں, جمادات ہوں یا حیوانات, انسان ہو یا غیر انسان. اب انسانوں میں سب انسان آ گئے, غیر انسانوں میں تمام جانور. ان کے صدقے میں بنی ہوئی تو مالک ہے بس. اب سنو, اور تو مطلب یہ تمام آپ کی مملوک ہیں. اللہ پاک کا ارشاد ہے, یعنی مملوک کہتے ہیں ملکیت کو. ملکیت جس کی ہو گئی تو وہ اس کا مالک ہوگا. اب ایک اور میں مثال سمجھاتا ہوں تمہیں. جیسے کہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے نریندر مودی کی, بی جے پی کی ہے. اس سے پہلے کانگریس کی تھی دلی کے اندر. اب کانگریس اپنے حساب سے نظام چلا رہی تھی, اسے اختیار تھا, وہ جیسے چاہے ویسے چلاتی کیونکہ وہ مالک تھے. اب نریندر مودی مالک ہے تو وہ جیسے اس کی مرضی کر رہی ہے ویسے چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انگریزوں نے یہاں کا قبضہ کیا تو وہ یہاں کے مالک ہو گئے تھے, انہیں اختیار ہو گیا تھا, وہ جیسے چاہے ویسے حکومت چلاتے. شاہ جعفر جیسے ان کا قبضہ تھا, وہ مالک تھے تو وہ اپنے حساب سے چلاتے تھے, ان کا کہیے تھا. لیکن جب انگریز قبضہ کر لیا انگریزوں نے تو انہوں نے اپنے حساب سے چلائی تو وہ بھی مالک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے سب مجازی. حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے ہر چیز کا, ہماری جان و مال کا, ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مجھے بھی مجازی مالک بنایا ہے, سمجھے نہیں؟ ہاں. مگر یار میری بات ہی سمجھ میں نہیں آتی انیس, بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے مفتی صاحب. میری بات ہی سمجھ میں آتی ہے کتنے بڑے بے حیا اور بے غیرت ہیں یہ, کہ بڑی بے غیرتی ان کے اندر ہے. مطلب اپنے اکابروں کے اسکین کو بھی لات مار رہے ہیں, جبکہ اس سے پورا ثابت ہو رہا ہے. جب جہاں یہ کہہ دیا تمہارے اکابروں نے کہ آپ تمام کائنات کے مالک ہیں. اب مالک کے معنی کیا ہے سنو, مالک کے معنی بتاؤں میں تمہیں. مالک کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے بھی آتے ہیں, شہنشاہ کے بھی آتے ہیں, شوہر کے بھی آتے ہیں, مختار کے بھی آتے ہیں, اختیار دیا ہوا بھی آتے ہیں کہ اختیار دیا ہوا. اب یہاں جو معنی لیے جائیں گے تمہارے اکابر نے لکھی ہے تو یہاں معنی لیے جائیں گے اختیار دیا ہوا, سمجھے نہیں؟ کیونکہ بات کے مالک کا تو یہ ہے کہ پورے جہان کے مالک ہے وہ, اور کیا ہے. ہاں مالک کے معنی جو دیے ہیں نا پھر اس لغات میں, اس میں شوہر کے بھی دیے نہیں, سب کچھ نہیں کہا ہے. مالک تو کا تو سب کچھ ہوتا ہے جی ہاں. تو اس میں جو معنی دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں. اب دیکھو میں بتاؤں تمہیں, اس میں سمجھنا ہوتا ہے, علم اسی کو کہتے ہیں. اس میں مالک کے معنی دیے ہیں, پھر فیروز اللغات میں بادشاہ کے بھی دیے ہیں, صاحب اقتدار کے بھی دیے ہیں, شوہر کے بھی دیے ہیں, شہنشاہ کے بھی دیے ہیں, مختار کے بھی دیے ہیں, اور اختیار دیا ہوا بھی دیے ہیں. اب یہاں جو معنی ہم لیں گے تو وہ یہاں لیں گے, نہ تو ہم مختار کہہ سکتے کیونکہ مختار خود مختار تو ہے نہیں نبی. یہاں جو معنی لیں گے ہم اختیار دیا ہوا, یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اور یار یہ ثابت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ کعب اسلمی آپ کی خدمت کرتے تھے. ایک دن لوٹے میں وضو کا پانی دیا اور آپ نے قضاء حاجت کے لیے پانی دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا اور فرمایا, ارشاد فرمایا ربیعہ سے کہ ربیعہ آج کچھ مانگ لو. اب دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ربیعہ کچھ مانگ لو. تو حضرت ربیعہ کعب خود راوی ہیں اس کے, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, جیسے یہاں خدمت کر رہا ہوں ویسی جنت میں آپ کی خدمت کروں. تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگو. تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تو یہ چاہیے بس. تو اب یہ بتاؤ کہ نبی کو اگر اختیار نہیں تھا تو نبی نے جنت کیسے دے دی؟ کیا نبی کی زبان سے نکلے وہ الفاظ غلط ہو سکتا ہے؟ جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو مل گئی تمہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو, تو اس کا مطلب جنت دے دی نبی نے ربیعہ کو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے ہیں, اللہ نے اختیار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہے نا یہ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چاہوں تو, اس کا مطلب یہ کہ نبی کو اللہ نے اختیار دیا, اگر آپ چاہتے تو وہ پہاڑ سونے کے بن جاتے. مگر پتہ نہیں بھیا تمہارے مفتی صاحب نے کون سے ادارے میں پڑھے ہیں, یہ کیا پڑھے ہیں, بس سمجھ نہیں آتی. اب ایک دو مفتیوں کی اور ہم نے بولی ہے اس میں جائے تو وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار کیوں نہیں ہوتا, اختیار میں تو وزیر صاحب نے منع کیا تھا, میں نے تو کچھ ہی کر دی. نہیں آپ بس اتنا ہے, اگر آپ کو ہم سے بات کرنی ہے تو آپ کبھی بھی ہم سے کسی طریقے کی بھی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, ہم آپ کی بات کرنا برا مانیں گے. کوئی اگر آپ کو نکتہ چینی کرنی ہے تو وہ بھی ہم آپ سے کر سکتے ہیں.
लेकिन आप लाइन पे लेके इनसे किसी से बात मत कराना हमारी। नहीं मुझे अब जरूरत नहीं है किसी से लाइन में बात करने की, ठीक है चलिए। क्योंकि मुझे किसी से यहाँ पे मैंने कर दिया नहीं नहीं, तुम्हें मतलब क्या, अरे तुम्हें जो हक दिख रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि देवबंदियत हक है तो भाई तो आप देवबंदियत को देख लो, और अगर दिख रहा है कि बरेलियत हक है तो मुझे तो अल्लाह को जान देनी है, अपने बस आप नबी पे देखो ईमान रखना अपनी है। आखिरत को देखो, अपने आप को संभालो, बस सही है, वो तो किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ सही है। तो ये तो फिरकों की लड़ाई है, चलती आ रही है, चलती रहेगी। ये तो बंद नहीं होगी, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, 72 दोस्ती होगी, ये बंद नहीं होगी। अगर हम चाहें कि बंद हो जाएगी तो बंद नहीं होगी। जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, मगर अल्लाह और उसका रसूल का फरमान नहीं बदलेगा। मैंने कोशिश करी थी, मैंने कहा थोड़ा मसला हल हो जाए, लेकिन वो होता नहीं। अरे हल नहीं होगा कि हठधर्मी से हल नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। देखिए अनीस भैया, अगर मैं किसी बात पे हठधर्मी मैं ही करने लगूं नहीं तो मसला हल नहीं होगा। हाँ भाई एक बात तो बताओ, अगर ये जो बातें करते हैं इन बातों से नबी की शान घटती है बढ़ती है, और बता दो तुम मुझे। अब देखो सुनो, हमारी तरफ जो है सब मिलजुल के पढ़ते हैं नमाज यहाँ पे, ना कोई अनीस तुम मुझे बताओ, मैटर नहीं है। जिस तरीके की ये तुम्हारे मुफ्ती साहब बातें कर रहे हैं कि नबी को बिल्कुल महज मजबूर बना रहे हैं, तो क्या इस बात से नबी की शान घट रही है बढ़ रही है? मेरे को जितनी अल्लाह ताला ने दी है उतनी अल्लाह ताला ने कितनी तारीफ बयान की है अपने महबूब की, कहीं सिराज मुनीरा कहा है, कहीं मुदस्सिर कहा है, हम किताबों में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है कि जो है ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ाया है तो काफिर हो गए जी, यहूदियों ने घटाया है तो काफिर हो गए। नहीं तो हमारे नबी ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना मत बढ़ाना कि जो नहीं ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बढ़ा की दिया शान जितनी अल्लाह ने बयान की है उतनी तो हाँ उतनी की जाएगी। देखिए हम अनीसमिया ना तो नबी को खुदा मानते हैं माज़अल्लाह, और ना खुदा से जुदा मानते हैं, ये हमारा ईमान और हमारा अकीदा है, क्योंकि हम मानते हैं नबी को अल्लाह का बंदा, और जो नबी को अल्लाह का बंदा ना माने वो काफिर है। समझे नहीं, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा। आप तोड़ मड़ोड़ के कोई हमारे अकीदे पेश करने लगे तो उसके हम मालिक नहीं है, हमें तरह तरह की तोहमत लगाने लगे उसके हम मालिक नहीं है। हम नबी को अल्लाह का बंदा मानते हैं। हाँ अब रही बात दोनों बशर की, तो जो खाली नबी को नूर माने वो भी काफिर है, और जो खाली नबी को ये कहे कि बशर हैं वो भी काफिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी बशर हैं, ना तो हमारी तरह वो बशर हैं और ना खाली नूर हैं। समझे नहीं, ये हमारा अकीदा है। ये तो हमारे लोग भी मानते हैं, तुम्हारे लोग मानते, तुम्हारे लोगों के मानना में वो और तरीके का है। आप जो है रिकॉर्डिंग में सुनो, अपने लोगों की भी सुनते रहो और हमारी भी सुनते रहो, आपको पता लग जाएगा कौन हक है कौन बातिल है। बशर में खैरुल बशर मानते हैं, तुम्हारे लोग मानते हैं नबी को अपने जैसा बशर, और वो अपने जैसा बशर मानते हैं। और अब तुम मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? उनको नूर को पैदा फरमाया था सबसे पहले। तुम्हारे अगर देवबंदी ये कह दे कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया, तो जाओ मैं अनीसमिया में तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा हाँ, वो ये कहते हैं कि आप हकीकत में बशर हैं और आप जो हैं वैसे जो हैं नूर हैं, और हम ये कहते हैं, झगड़ा ये हमारा नूर तो कहता ही है। हाँ, हमारा झगड़ा ये है कि हम ये कहते हैं कि हकीकत में आप नूर हैं और अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो आपको बशरी शक्ल में भेजा, क्योंकि आपका सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपका नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। ये हमारा अकीदा है और ये हमारा झगड़ा है। हमारा झगड़ा किसी बात का नहीं है यार, मैं तुमसे कई मरतबा बता चुका हूँ कि हमारा झगड़ा कोई जायदाद का या किसी बंटवारे का नहीं है। बस यही है कि ये नबी की शान दिखाते हैं और हम नबी की शान जो शान है वो बयान करते हैं। समझे नहीं? ठीक है, चलो आराम करो फिर, कभी भी कोई बात करनी तो आप हमसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फोन बंद करके बैठ जाओगे, बिल्कुल बातचीत करनी नहीं, आप बात कर सकते हो हमसे। देखो मैंने आज तक इतनी बात कराई होगी कभी, आज तक मैंने कभी किसी को बदतमीजी से पेश नहीं आया हूँ। बदतमीजी तो नहीं करते हैं, और मैंने भी जो आपको कहा है मैं उससे माजरत खा हूँ आपसे। फिर मुझे गुस्सा आ गया, पता नहीं, लेकिन मैं नहीं करता किसी की बात। उस दिन बात भी करा रहा था मैं, आपकी याद है? देखो अनीस, एक बात याद रखो, मोमिन की पहचान बताऊं तुम्हें? सुनो, मैं मोमिन की पहचान बताऊंगा। नहीं सुनो, उन्होंने कहा था ना आप ताहिराबाद, मैंने कहा मुफ्ती साहब खामोश, मगर आप इखलास के साथ बात करें, कहा नहीं था? ये मुझसे बात नहीं कर पाएंगे तुम्हारे मुफ्ती साहब, ये सिर्फ बकवास करते हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है? मैंने उनको रोका था नहीं उसी टाइम पे। हाँ, मेरे नंबर दे देकर लोगों से फोन करवाना है और वही ताहिरा बानो। अब ये बताओ, जब मैं तुम्हें ये कहूंगा कि अनीस बानो तो उसका जवाब तुम मुझे क्या दोगे? नहीं, मैंने तो उनको मना किया आपने। अब जब मैं आपको कहूंगा तो इसका जवाब ये तो दोगे तुम कि तुमने मुझे कैसे आजमा लिया? भाई आप मुज़क्कर हैं और मैं आपको मुअन्नस बनाऊं यार, तो इसमें मेरी बेहयाई नहीं है। गलत बात है, किसी का नाम बिगाड़ना वाला भी। मैं तुम्हें मोमिन की शान बताऊं। मोमिन की शान ये है कि वादा करे तो वादा खिलाफी ना करे, और जो जबान से मोमिन कह दे जो बात हक है उस पर अबड़ा रहे चाहे जान चली जाए। सही बात है, ये मोमिन की पहचान है। समझे नहीं? चलिए ठीक है, इसमें फिर कभी बात करते हैं इंशाल्लाह। जी, ठीक है जी।